अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पती सुशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिच्छदै विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामाद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च मादाकुयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रभीष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लाम्बरधरं कृष्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रियम् दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुगतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपत्तनेत्राय न त्वया भारतदयलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोर्जुनो भीमसेनस्य शोकाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मौनं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतडा जयद्रथशला गान्धार नीलोत्पलाशल्यग्रावती कृपेण वैनी कर्णेन वेलाकुलम् अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे अभिमन्युवध पर्वः चत्वारिंशदध्यायः 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕರ್ಣ ದುಶ್ಯಾಸನರನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾರಾಜ ಅಭಿಮನ್ಯು ದುಶ್ಯಾಸನರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ದುಶ್ಯಾಸನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳೆರಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಡನೆ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಗಾಯ ಹೊಂದಿ ತನ್ನೆದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಗುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಅಂದ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೂರ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ, ಎಲ್ಲ ನೀಚ, ಶೂರನೆಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ನೀನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೂಗಾಟವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕಿವಿಗೂ ಬೀಳುವಂತೆ ಧರ್ಮರಾಜನೆಂದು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಕ್ರೂರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ರೇಗಿಸಿದೆ. ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಭೀಮನ ಮುಂದೆಯೂ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನುಡಿದು ಅವನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದೆ. ದುರಾತ್ಮನಾದ ಶಕುನಿಯ ಕಪಟ ದ್ಯೂತವನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮುಂದಾಗವನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ನೀನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹರಟಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಆ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೋಪದ ಫಲವೇ ನಿನಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಂದಿಕ್ಕಿತು. ಸಾಧುಗಳು ಸೊತ್ತನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು, ಸಾಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು, ಲೋಭ, ಅಜ್ಞತೆ, ದ್ರೋಹ ಬುದ್ಧಿ, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ನನಗೂ ಸೇರಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೋಪಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಲಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ನಿನ್ನ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕ್ರೂರ ಫಲವನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸು. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಗಿನ ನನ್ನ ಕೋಪದ ಋಣವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಅಂತಹ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ವೇ? ಆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು, ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾದ ಭೀಮನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಋಣಮುಕ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾಪಿ, ನೀನು ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಬಿಡೋನಲ್ಲ ಎಂದ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ದುಶ್ಯಾಸನನನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕ ಬಾಣವೊಂದನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಗೂ ಪ್ರಳಯ ಮಾರುತಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದ ಆ ಬಾಣ ನೆಟ್ಟಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದು ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮೊಣಕೈಗೆ ತಗಲಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾವಿನಂತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ತಿರುಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನ 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಅಗ್ನಿ ಸಮಾನಗಳಾದ ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ದುಶ್ಯಾಸನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿ ರಥದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂತು. ದುಶ್ಯಾಸನನು ಮೃತಪ್ರಾಯನಾಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾರಥಿಯು ರಣಮಧ್ಯದಿಂದ ರಥವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು, ಉಪಪಾಂಡವರು, ಪಾಂಚಾಲರು, ಕೇಕಯ್ಯರು, ವಿರಾಟರು ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಯಸೂಚಕವಾದ ಭೇರಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾಹಸವನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ರು. ತಮಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗರ್ವಿಷ್ಠನಾದ ಶತ್ರು ಪರಾಜಿತನಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಮ, ವಾಯು, ಇಂದ್ರ, ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾರಥರಾದ ಉಪಪಾಂಡವರು ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ, ಕೇಕಯ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಪಾಂಚಾಲ, ಸೃಂಜೇರು, ಯಧಿಷ್ಠನ್ನೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರು ದೃಷ್ಟಗೇತುವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಮಹೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು. ಆಗ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದವರು ಎದುರಾದವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಹೊರತು ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ದುರ್ಯೋಧನನು ಕರ್ಣನನ್ನು ಕರೆದು, ಮಿತ್ರ ಕರ್ಣ, ಅದು ನೋಡು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ತಪಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಅದಲ್ಲದೆ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ವೀರರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೊಬ್ಬಿದ ಸಿಂಹಗಳಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲು ಒಡನೆ ಕರ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಂದ ಅನುಚರನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನೆಂಬ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು 73 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಡೆದು ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ತನಗೆದಿರಾದ ರಥವೀರನನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ 106 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಪರಶುರಾಮನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆದರೇನು, ಕರ್ಣನ ಬಾಣದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತಾದ್ರೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಅನೇಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶೂರರ ಧನುಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಣನ ಮೇಲೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸರ್ಪ ವಿಷಯಗಳಂತಿರುವ ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣನ ರಥ, ಅಶ್ವ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕರ್ಣನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕರ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಿಡೆಯಿದ. ಆಗ ಕರ್ಣನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕರ್ಣನ ತಮ್ಮನು ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಭಂಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು, ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಯವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಏಕಶಿ 40 41. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಪರಾಕ್ರಮಿತ ವರ್ಣನೆ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಕರ್ಣನ ಸಹೋದರನು ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಾಣನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯರಾದ ಅವರಿಬ್ಬರ ರಥಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದವು.
ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಕರ್ಣ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅವನ ರಥಾಶ್ವ ಧ್ವಜ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಣನ ಸಹೋದರನನ್ನ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು. ತನ್ನ ಪಿತಾಮಹರ ಜಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿಯೇ ಆತುರಗೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅತಿಮಾನುಷ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಾಣಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನೆನ್ನವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ್ರು. ಓಹೋ, ಅವನು ಕರ್ಣ ಸಹೋದರ ಹಾಗಿದ್ರದ್ದು ಸರಿನೇ. ಬಾಣಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೊಂದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೇವಲ ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕರ್ಣ ಸಹೋದರನ ತಲೆ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕರ್ಣಿಕಾರ ವೃಕ್ಷದಂತೆ ರಥದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿತು. ಕರ್ಣಾನುಜನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವ್ಯಸನ ಪಟ್ರು. ಕರ್ಣನು ಭಯಪಟ್ಟು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಕರ್ಣನನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನೇ ಭೇದಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ. ಕರ್ಣನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬೇಗದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಹೇ ಕರ್ಣ, ಇದೇನಿದು? ನೀನು ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿಲ್ಲು, ಕೃಪಾ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಚದರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಕಾಶವನ್ನ ಮಿಡಿತಗಳು, ಪಾಲ್ಗಡಲನ್ನ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಆವರಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡವು. ಈ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಾಯ್ತು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವನೊಬ್ಬನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಾದರೂ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಒಣಗಿದ ಪದಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಚತುರಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಣಾಂಗಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಪಾಡ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ಬಾಣಗಳು ಮುಂದಿದ್ದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅನೇಕ ವೀರರ ಬಾಹುಗಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ತುಂಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ವು. ಕತ್ತಿಗಳು, ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ಶರೀರಗಳು, ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವಾದ ತಲೆಗಳು, ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕಂಠಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಕಿಗಳು, ಗದ್ದುಗೆಗಳು, ಅಚ್ಚುಗಳು, ಚಕ್ರಗಳು, ನೊಗಗಳು, ರಥದ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಚದುರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಶಕ್ತಿ, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಪ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧ ಸಾಧನಗಳು ಶತಖಂಡಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹರಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಹತರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕುದುರೆಗಳ ಮೃತ ಶರೀರಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ರಣಭೂಮಿಯು ಮಹಾಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೀನಧ್ವನಿಯೇ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಮಹಾಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರ ಆಕ್ರಂದಾನವು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ಒಣಗಿದ ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನ, ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಯುದ್ಧ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಧೂಳಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದಂತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ. ಇಂದ್ರ ಸಮಾನಾದ ಆ ಕುಮಾರನು ದೈತ್ಯರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಕುಮಾರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದವರನ್ನ ಜಯದ್ರಥ ತಡೆದದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ರುದ್ರನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸನೇ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ರುದ್ರನಿಂದ ಇವನು ಜಯದ್ರಥ ಪಡೆದ ವರ ಅಂತ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನೇನು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ ಹೊರತು
ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಅಂತವರಿಗೆ ಜಯ ಸಿದ್ಧಿಸೋದು. ಇರ್ಲಿ, ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾದರೂ ಇನ್ನು ಬಾಲನು, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸುಖದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಲ್ಲ, ಪಾಂಡವಕುಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ದೇಹತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದವನು, 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಬಾಲಕನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ವೀರ ಯಾವನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಸಂಜಯ, ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇಲ್ಲಬೇಕೆ? ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಶಿಖಂಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ವಿರಾಟ, ದೃಪದ, ಕೇಕಯರಾಜ, ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಮಾತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ವೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು. ಆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನ ಪಿತೃಗಳು, ಮಾವಂದಿರು ಆ ಬಾಲಕನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಈ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮವರು ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಸೈಂಧವನು ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಆ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಹದ ಹೊರಗೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಸಿಂಧು ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಜಯದ್ರಥನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಉಗ್ರ ಧನಸುಳ್ಳವನು, ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕವನು. ಅವನು ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆತುರಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ತಡೆದ. ಬೆಟ್ಟದ ಕಮರಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬರುವ ಆನೆಯಂತೆ ತಟ್ಟನೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಡೆದ ಎಂದನು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಂಜೆ, ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಸೈಂಧವನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ತಾದ ಭಾರ ಹೊರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಬರ ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಪುತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರಗೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದ ಆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ತಡೆದನೆಂಬುದು ನನಗೇನೋ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಂಧವನಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ, ಬಲ, ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದುದು. ಅವನ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯವೂ ಅತಿ ಮಹತ್ತಾದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಇಂತಹ ವೀರ್ಯಾತಿಶಯ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಜಪ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸದ್ನೆ? ಏನಾದರೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದ್ನೆ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ದೈವ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಜಪ ಹೋಮ ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡದ್ನೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಪಡದ್ನೆ? ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ, ಜಪ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಹಬ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಂದ್ರಾಯ ತಕ್ಷಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮನನಾಥ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯತೆ, ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಿಯ ಧೀಮಾನ್. ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುರುಪದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ವೈರನ್ ಮುಟ್ಟಿ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಏನ್ ಮಹಾ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು ಮಂತ್ರನ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ. ಉಪಾಂಶು 2 ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಅದು ವಿನಾಶಕರವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು. ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮಗಳು. ಎಲ್ರೂ ಮಾಡೋರೇನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಗಳು ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆವೃತ್ತಿ ಜಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದಂತ ಫಲಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಿನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿದ? ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಅಥವಾ ರುದ್ರನನ್ನೇ. ಸೈಂಧವನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ತಡೆದ ಎಂದ್ರೆ
ಅದು ಅವನಿಗೆ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೆಸ್ಸು. ಹಿಂದೆ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಎನಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮನಾದರೂ ಇಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧುರಾಜನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೇಗೆ ಆ ಮಹಾವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಾದ ಎಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ, ಏ ಮಹಾರಾಜ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಉಂಟು, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಆ ಸೈಂಧವ ಪಾಂಡವ ಪತ್ನಿಯಾದ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಭೀಮಸೇನನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾದನಷ್ಟೇ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದ. ಇವನು ತಪಸ್ಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಅವನು ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಚಳಿ ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನರಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ರುದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ. ಭಕ್ತ ದಯಾಪರನಾದ ರುದ್ರ ಆತನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಗೊಂಡು ಅವನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ, ಹೇ ಜಯದ್ರಥ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಎಂದ. ಆಗ ಜಯದ್ರಥ ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು, ಕೇಳಿ, ಪಾಂಡವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಾಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕರಥನಾಗಿ ತಡೆಯುವಂತೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧ, ಅಯ್ಯ, ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಧನಂಜಯನೊಬ್ಬನನ್ನ ಹೊರತು ಉಳಿದ 4 ಪಾಂಡವರನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗುಂಟಾಗ್ಲಿ. 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ. ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನು ಅಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ. ಈ ವರಬಲದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯ ಆ 4 ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಅವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಾದ. ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಅವನ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಡಗಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೈನ್ಯವನು ಆ ಮಹಾಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ರುದ್ರನ ವರದಿಂದ ಜಯದ್ರಥನ ವ್ಯೂಹದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ಸೈಂಧವನ ಮಹೋಗ್ರ ಪರಾಕ್ರಮದ ರೀತಿಯನ್ನ, ಅವನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆದ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಆ ಸೈಂಧವನ ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಸಿಂಧು ದೇಶದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯತಕ್ಕವು, ವಾಯು ವೇಗವುಳ್ಳವು, ಎಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕವುಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಗಾಂಧರ್ವ ನಗರದಂತೆ ಶೋಭಿಸುವ ಆ ಸೈಂಧವನ ರಥಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಚಿಹ್ನವುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ರಥ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಹವಳಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೈಂಧವ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಟಂಕಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದ ಯಾವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಆ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಯಾರೂ ಬಾರದಂತೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂತ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಾರ್ಥಿಕೆಯನ್ನ, 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ, 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ, 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಿರಾಟನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಿಕ್ಕದಂತೆ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆಯೇ ದೃಪದನ್ನ, ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ 5 ಮತ್ತು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಕೇಕಯ್ಯರ ಮೇಲೆ 20 ಬಾಣಗಳು, ಉಪಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮೇಲೆ 70 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನೂ ತಡೆದ. ಉಳಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಸೈಂಧವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಎವೆ ಹಾರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವನು ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಇತರನ್ನು ಪ್ರಾರಿಸಿದ. ಇವನ ಹಸ್ತವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮ ಕೋಪದಿಂದ ಅವನ ಧನಸ್ಸನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ, ಛತ್ರವನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಒಡನೆ ಸೈಂಧವ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಣೇರಿಸಿ ಭೀಮನ ಧ್ವಜವನ್ನ, ಬಿಲ್ಲನ್ನ, ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ. ಭೀಮನಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು ಧನಸ್ಸು ಮುರಿಯಲು ಅವನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾರುವ ಸಿಂಹದಂತೆ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ ಸಾತ್ವಿಗೆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು. ಭೀಮನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಸೈಂಧವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಸೈಂಧವನು ಆಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಇದರಿಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗದ ಸಾಹಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ತಡೆದದ್ದು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದವು. ಮೊದಲು ಅಭಿಮನ್ಯು ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದು ಪಾಂಡವರ ವ್ಯೂಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ನೋ
ಆ ದಾರಿಯನ್ನು ಸೈಂಧವನೊಬ್ಬನೇ ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ಸ್ಯ, ಪಾಂಚಾಲ, ಕೇಕೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೇರಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆ ಸೈಂಧವನನ್ನ ಕದಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಂಧವನೊಬ್ಬನೇ ರುದ್ರವರ ಬಲದಿ ಅಂತ ತಡೆಯಬಲ್ಲವನಾದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಸೈಂಧವನು ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತಡೆದಾಗ ವ್ಯೂಹ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಲೇ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನೇ ಮಹಾಮಕರವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಅನೇಕ ರಥಿಗರು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಪ್ರಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ತನಗೆದುರಾದ ವೃಷಸೇನನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಅವನನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳು ಹೆದರಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ವಾಯುವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದವು. ವೃಷಸೇನನು ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸಾರಥಿಯು ಇವನ ರಥವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಥಿಗರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸತೊಡಗಿದ. ಆಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಸಾತಿ ದೇಶದ ರಾಜ 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೊಡೆದ. ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕ, ಇನ್ನು ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅವನ ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಟಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನ ಕೊಂದೇ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಹಾರ ಕುಂಡಲಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನ ಶರೀರಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ. ಕತ್ತಿ, ಕೊಡಲಿ, ಪಟ್ಟಾಕತ್ತಿ, ಕೈ ಗೌಸಣಿಗೆ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಎಷ್ಟೋ ವೀರರ ತೋಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ವು. ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ, ಮಾಲ್ಯಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತಗಳಾದ ವೀರರ ಶರೀರ ಅವಯವಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಕಿರೀಟ, ಕವಚಗಳು, ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳು, ಗುರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ರಥಗಳು ಮುರಿದು ಅವುಗಳ ಗದ್ದುಗೆ, ಮೂಕಿ, ನೊಗ, ಚಕ್ರಗಳು, ಅನುಕರ್ಷಗಳು, ರಥಾಶ್ವಗಳು, ಸಾರಥಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕದಲಿ ಬಿದ್ದುವು. ಮುರಿದ ರಥಗಳಿಂದ, ಸತ್ತ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದ ವೀರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ದೇಹಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಆ ವ್ಯೂಹದ ನಡುವೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದಂತಾಯ್ತು. ಅವನ ಕವಚ ಆಭರಣಗಳ ಕಾಂತಿ, ಧನುರ್ಬಾಣಗಳ ಧ್ವನಿ ಇವೆರಡೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಕಾಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಆ ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನ ಭೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಆಗ ಸಮರ್ಥನ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 44 ಆಯ್ತು. 45. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಾಂತಕನಂತೆ ಅನೇಕ ಶೂರರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ದ್ರೋಣನ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿದ. ವ್ಯೂಹದ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹುಲಿಯು ಸಣ್ಣ ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಸತ್ಯಶ್ರವಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದು ಭಂಗಿಸಿದ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾರಥನೇ ಅನೇಕರು ಪ್ರಬಲ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ತಾನು ಮುಂದೆ ಎಂದು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಬಂದರು. ಹಾಗೆ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಿಮಿಯು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ. ಅನೇಕರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಡಿ ಹೋಗಿದ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತವರೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನದಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಾರದೆ ಹೋದ್ರು. ಮಹಾಗ್ರಹಗಳು ಹಿಡಿದಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಡಗಿನಂತೆ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ನಡುಗಿ ಹೋಯಿತು. ಮದ್ರಪತಿಯ ಮಗನಾದ ರುಕ್ಮರಥ ಅನ್ನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯಗಡದೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು, ಎಲೈ ಶೂರರೇ, ಇಷ್ಟು ಭಯಬೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಬಾಲಕ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರದವನು? ಇವನನ್ನು ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಿಡಿದು ತರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದೆಗೂ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅವನ ಎಡ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಒಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೊದಲು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಎಡಬಲ ತೋಳುಗಳನ್ನ, ತಲೆಯನ್ನ, ಕಣ್ಣು ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನ ಭೇದಿಸಿ
ಅವನನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಬಿಟ್ಟ. ಶಲ್ಯ ಪುತ್ರನಾದ ಆ ರುಕ್ಮರಥ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅವನನ್ನು ಜೀವದೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರುಕ್ಮರಥನ ಮಿತ್ರರಾದ ಕೆಲವು ರಾಜಪುತ್ರರು ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ತಾಲ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾಣವರ್ಷದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಶೂರರು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಬಲಾಢ್ಯರು, ಯುವಕರು, ತಮಗೆ ಆದ ಭಂಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಏಕಾಕಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರೆಸಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಇನ್ನು ಯಮಗೃಹಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಂತೆಯೇ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದ. ಆ ರಾಜಪುತ್ರರು ರಥ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಯಂತೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಾದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾಗಜದಂತೆ ಕುಪಿತನಾಗಿ ಗಾಂಧರ್ವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ತನ್ನ ರಥವು ಇತರರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ರಥ ಮಾಯೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತುಂಬುರು ಮೊದಲಾದ ಗಂಧರ್ವರಿಂದ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ನೋ ಅದೇ ಅಸ್ತ್ರ ಬಲದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದ. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಬಾಣವು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೂ ನೂರು ನೂರಾಗಿಯೂ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅಲಾತ ಚಕ್ರದಂತೆ ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ರಥಗತಿಯಿಂದಲೂ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಯದಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಅನೇಕ ರಾಜರ ಶರೀರಗಳನ್ನ ನೂರಾರು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ. ಅನೇಕ ವೀರರ ದೇಹಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ವು. ಅವರ ಜೀವ ಲೋಕಾಂತರವನ್ನು ಸೇರಿತು. ತನಗೆದಿರಾದ ವೀರರ ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿ, ರಥಾಶ್ವಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ಕಿರೀಟಾಂಗದಗಳ ಒಡಗೂಡಿದ ವೀರರ ತೋಳುಗಳನ್ನ ತಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ತೋಟದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದ ಫಲೋನ್ಮುಖವಾದ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ತರುಣ ರಾಜಪುತ್ರರು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನೇ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ಷಣಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋತರು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಸೋತ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ. 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹತನಾದದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, 1 ಗಂಡು 1 ಹೆಣ್ಣು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸಂಜಯ, ಆ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರೊಡನೆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು, ಆಗಲೂ ಅವನೇ ಜಯಿಸಿದ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ. ಇದು ನನಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗದ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸುದ್ದಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಸಂಜಯ, ವಾಸ್ತವೇ ಯಾರಿಗೆ ಧರ್ಮವು ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕನಿಂದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ರಾಜಪುತ್ರರು ಹತರಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನನೂ ಹೆದರಿ ಓಡಿದ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮವರ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ. ಮಹಾರಾಜ, ಆಗ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಜಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಹೀನರಾಗಿ ಪಲಾಯನೋದ್ಯುಕ್ತರಾದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಮುಖವೂ ಬಾಡಿತು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭಯದಿಂದ ತೊಳಲುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೈ ಬೆವರಿತು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗಳು, ಮಿತ್ರರು, ಬಂಧುಗಳು ಇವರು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗಲು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಾದ ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತ್ವರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳು ಚದುರಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು, ಬೃಹತ್ ಬಲಾಕೃಪ, ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ಕೃತವರ್ಮ, ಶಕುನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು, ಇಂದ್ರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯಗಳದೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸುಖದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದವನು. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ದರ್ಪದಿಂದಲೂ ಭಯವನ್ನೇ ತಿಳಿದವನು. ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವ. ಅಂತವನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಕೂಡ ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಸೇರಿ ಬಂದು ಮೇಘಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆದಂತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಆದರೇನು, ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೂರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಳಕೂಬರನಂತೆ ಸುಂದರಾಕಾರವುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ತನಗೆದಿರಾಗಿ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ಮದದಾನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಬರಿಯು ಹುಲಿಮರಿಯೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಂತೆ
ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅವನ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ಎದೆಗಳಿಗೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ದಂಡಾಹತವಾದ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕುರಿತು, ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಬಿಡು ಎಂದ ಹೇಳಿದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪರೆಯನ್ನು ಸುಲಿದ ಸರ್ಪದಂತೆ ರೇಗಿ ಭಯಂಕರ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಒಂದೇ ಬಾಣ ಅಂದವ ಕಣ್ಣು ಮೂಗುಗಳಿಂದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ತಲೆಯನ್ನ ಕುಂಡಲಾದಿ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಡನೆ ಹಾರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗನು ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣೆದುರಾಗಿ ಅವನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರವೆದ್ದಿತು. ದುರ್ಯೋಧನನ ಪುತ್ರ ಮರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಪಿತನಾಗಿ, ಕೊಲ್ಲಿರಿ, ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡ. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಕರ್ಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಹೃದೀಕ ಪುತ್ರನಾದ ಕೃತವರ್ಮ ಈ 6 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಸೈಂಧವನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ. ಕಳಿಂಗರು, ನಿಷಾದರು, ಕ್ರಾತಪುತ್ರನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ತಡೆದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರ ತನಗೆದುರಾದ ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತೂರಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ರಾಜರು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕ್ರಾತಪುತ್ರನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವನ ತೋಳನ್ನ ಕಿರೀಟ ಸಹಿತವಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಛತ್ರಧ್ವಜ ಸಾರಥಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನ ರಥವನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಕುಲ, ಶೀಲ, ಬಲಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದ ಆ ಕ್ರಾತಪುತ್ರನ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 46ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಯಮತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲದೆ ತನ್ನ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೇಗ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಡುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತಡೆದ ಶೂರರು ಯಾರು ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಅಭಿಮನ್ಯುವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹಾವಳಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ದ್ರೋಣ, ಕೃಪ, ಕರ್ಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಬೃಹದ್ಬಲ, ಕೃತವರ್ಮ ಎಂಬ ಈ 6 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಮುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಉಳಿದ ಕೆಲವು ವೀರರು ಅತ್ತಲಾಗಿ ವ್ಯೂಹದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಂಧವನ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದರು. ಇತರ ವೀರರು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಬಲಾಢ್ಯರಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ತಾಳ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಒಬ್ಬನೇ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದ 6 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ 50, ಬೃಹದ್ಬನ ಮೇಲೆ 20, ಕೃತವರ್ಮನ ಮೇಲೆ 80, ಕೃಪನ ಮೇಲೆ 60, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ 10 ಹೀಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕರ್ಣಿ ಎಂಬ ಬಾಣದಿಂದ ಕರ್ಣನನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಕೃಪನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಅವನ ಪಕ್ಕದ 2 ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿ ಕೃಪನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಿಸಿದಂತ ಭಂಡಾರಕನೆಂಬುವನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೊಂದ. ಆಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಷುದ್ರಕಗಳೆಂಬ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನು ಕೂಡ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 60 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆದರೇನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಚಲಿಸಿದೆ ಮೈನಾಕ ಪರ್ವತದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು 73 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ತನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ 106 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ತಂದೆಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾದ 8 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ 22, ಕೃತವರ್ಮ 20, ಬೃಹದ್ಬಲ 50, ಕೃಪ 10 ಹೀಗೆ ಈ 4 ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ರು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಅಭಿಮನ್ಯು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಕೋಸಲ ರಾಜನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಎದೆಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅಭಿಮನ್ಯು ತನ್ನ ಹಸ್ತವೇಗದಿಂದ ಆತನ ರಥಾಶ್ವ, ಧ್ವಜ, ಸಾರಥಿಗಳನ್ನ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕೆಡಹಿದ. ವಿರಥನಾದ ಕೋಸಲ ರಾಜ ರಥದಿಂದ ಹಾರಿ
ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೋಸಲಪತಿಯಾದ ಬೃಹದ್ಬಲನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಬೃಹದ್ಬಲನಿಗೆ ಎದೆಯು ಭೇದಿಸಿದಂತಾಗಲು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ 10,000 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ ತನ್ನ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ. ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಬೃಹದ್ಬಲನನ್ನ ಮೃತಪ್ರಾಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಯೋಧರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶಗತಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದ್ರೋಣನೆ ಮೊದಲಾದ 6 ಮಂದಿ ವೀರರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ ರಥವನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನ ವಿರತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ತಿರುಗಿ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ಕರ್ಣನ ಕಿವಿಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಬೇರೆ 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಕರ್ಣನು ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುನು ಒಂದೊಂದು ಬಾಣಕ್ಕೂ ಎದುರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಭಂಗಪಡಿಸಿದ. ಕರ್ಣನ ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾಟಿಕೊಂಡು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತಧಾರೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇರಲು ಅವನು ಶರತ್ಕಾಲದ ಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಸಂಧ್ಯಾ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಗಾಯಗಳುಂಟಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧ ದೇಹವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವು ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಹೋಲಿಕೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಂತು. ಮುತ್ತುಗದ ಎಲೆ ಸುಶ್ರಭ ಅಂತ, ಮುತ್ತುಗದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಮಿತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಂತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕರ್ಣನ 6 ಮಂದಿ ಸಹಾಯಕರನ್ನ ಅವರ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳೊಂಡ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳನ್ನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಲಕನ ಆಗಿನ ಪರಾಕ್ರಮ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಮಾಗದ ಪುತ್ರನಾದ ಅಶ್ವಗೇತು ಎಂಬ ತರುಣನನ್ನ 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹಿದ. ಆನೆ ಗುರುತಿನ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಮೃತ್ಯುಕಾವತಿ ರಾಜನಾದ ಭೋಜನನ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರ ಎಂಬ ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರನು 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ, ಬೇರೊಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೇಲೆ 10 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೌಭದ್ರನು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುಶ್ಯಾಸನ ಕುಮಾರನ ಹೊಡೆದು ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಡನೆ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಉಚ್ಚ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಗೆಂದ, ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಕುತ್ಸಿತ ಪುರುಷನಂತೆ ಭಯದಿಂದ ರಣರಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ. ಈಗ ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಬದುಕಿ ಹೋಗಲಾರೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಮರ್ಥ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಂದ ಹದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾರಾಚವೊಂದನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅವನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಶಲ್ಯನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದೆಗುಂದದೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆದು ಶಲ್ಯನ ಧ್ವಜವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದ ಸಾರಥಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. 6 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಶಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬೇರೆ ರಥಕ್ಕೇರಿದ. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶತ್ರುಂಜಯ, ಚಂದ್ರಗೇತು, ಮೇಘವೇಗ, ಸುವರ್ಚಸ್ಸು, ಸೂರ್ಯಭಾಸ ಎಂಬ 5 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ ಕೊಂದು ಶಕುನಿಯ ಮೇಲೆ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ಶಕುನಿ ತನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಮಹಾರಾಜ, ಇವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವನನ್ನು ಅಡಗಿಸಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕುರಿತು, ಆಚಾರ್ಯ, ಇವನ ವಧಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎನ್ನಲು, ಆಗ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರಥಿಕರೇ, ಈ ಬಾಲಕನು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ರಂಧ್ರ ಉಂಟು ನೋಡಿರಿ. ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಾಲಕನ ಹಸ್ತವೇಗವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಬಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿದ ಬಿಲ್ಲೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಬಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳೇ ತತ್ತಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವಕಾಶವೇ ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಅವನ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುವಂತೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗಿಂತಲೂ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ವಿಶೇಷ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಆಗ ಕರ್ಣನೂ ಕೂಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ನೋವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು, ಆಚಾರ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ?
ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಆ ಕುಮಾರನ ಬಾಣಗಳು ಅತಿ ತೀವ್ರಗಳು. ಅವನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರದ ಬಾಧೆಯು ಯಾರಿಗೂ ದುಸ್ಸಹವೇ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಅವನ ಬಾಣಗಳು ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನ ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಎಂದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ, ಅಂಗರಾಜ, ಅದು ವಾಸ್ತವವೇ. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು, ಯುವಕ. ಇವನ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಅಭೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾನು ಇವನ ತಂದೆಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಕ್ಕ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಕವಚವೇನೋ ಅಭೇದ್ಯವೇ. ಇವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದರೆ ಇವನ ಧನಸ್ಸಿನ ನಾಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇವನ ಕುದುರೆಯ ಕಡಿವಾಣದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇವನ ಪಕ್ಕದ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇ ರಾಧೇಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಮಾಡು. ಇವನು ಹಿಮ್ಮೊಗವಾಗಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ದೇವಾಸುರರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ರೋಣನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿ ಅಂತ. ಯುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಪ್ಪಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಇವಾಗ. ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ, ಪೌರುಷ ಇದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನ ವಿರತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇದಿರಾಗಿ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಈ ಅಭಿಮನ್ಯು ಜಯಿಸ್ತಕ್ಕವನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರ್ಣ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಸ್ತವೇಗುಳ್ಳ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಗಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಬಾಲಕನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಅವನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ವಧಿಸಿದ. ಕೃಪನು ಅವನ ಪಕ್ಕದ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಉಳಿದವರು ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಧನಸ್ಸು ಮುರಿದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಥಹೀನನಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ 6 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಾಣದ ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೀತಲೇ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹಸ್ತವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ದಯರಾಗಿ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಡಿತಲೇ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಅಭಿಮನ್ಯು ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡನಂತೆ ಸರ್ವತೋ ಭದ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನ ದೇಹ ಲಾಘವನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ. ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಾರಾಟವನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮಹಾರಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಆಹಾ, ಇವನು ಖಡ್ಗಪಾಣಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತಿದೆ ಎಂದು ನಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಅವನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಅವನ ಮುಷ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಟಕವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೆದಿಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು, ರಥ ಮುರಿಯಿತು, ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳು ಹೋದವು. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮುಷ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತವು ತುಂಡಾಯಿತು. ಅವನ ಸರ್ವ ಅವಯವಗಳಲ್ಲೂ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿಕೊಂಡವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ. ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನ, ರಥ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಭಾರತ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಾಸರಣಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮೋಟುಗೈಯನ್ನೇ ಮುರಿದು ಹೋದ ತನ್ನ ರಥದ ಚಕ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಪೋಣಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಚಕ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯೇ ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಎಂದು. ಚಕ್ರಾಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಹೋಗಿದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ರಥದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪುಣಿಸಿ ಅವನು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋದ. ಹೀಗೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಕ್ರದ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮೈಯೆಲ್ಲವೂ ಕೊಳೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪಾಗಿರಲು ನೋಡುವವರಿಗೆ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮನು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಕಾವಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಬಾಲಕನು ಕೋಪದಿಂದ ಆಗಾಗ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ, ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಗಂಟಿಕ್ತಾನೆ, ಆಗಾಗ ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭಾತಿಶಯದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 48ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯಾದ ಸುಭದ್ರೆಗೆ ಆನಂದವರ್ಧಕನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಸ್ತ್ರ ಎನಿಸಿದ ಚಕ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು, ಅತಿರಥನೂ ಆದ ಬಾಲಕನು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಜನಾರ್ದನನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಕೆದರಿದ ಮುಂಗುರುಗಳೊಡನೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ದರಾಜರಿಗೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು, ಆಹಾ, ಇವನು ಈಗ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೊಬ್ಬರೂ ಬದುಕಲಾರೆವು. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವರಬಲದಿಂದ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡಹಿಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯೊಂದನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡಿದ. ಉರಿಯನ್ನು ಕಕ್ಕುವ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಂಡೊಡನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ರಥದ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ 3 ಅಡಿಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅದೇ ಗದೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನ ರಥದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 2 ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟ. ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೈತುಂಬ ಬಾಣಗಳು ನಾಟಿ ಅವನು ಮುಳ್ಳು ಹಂದಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗಲೂ ಅಭಿಮನ್ಯು ಶಕುನಿಯ ದಾಯಾದನಾದ ಕಾಲಕೇಯ ಎಂಬುವನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ 77 ಮಂದಿ ಗಾಂಧಾರ ವೀರರನ್ನು ಕೊಂದ. ವಸಾತಿ ದೇಶದ 10 ಮಂದಿ ರಥಿಕರನ್ನು ವಧಿಸಿದ. ಏಕಯ್ಯ ರಾಜರ 7 ರಥಗಳನ್ನ 10 ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡಹಿದ. ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗನ ರಥವನ್ನ ಅವನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಂತೆ ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ತಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ವೀರರಾದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಗದಾಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹೋರಾಡತೊಡಗಿದ್ರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಾಲಕರಿಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ರುದ್ರನಿಗೂ ಅಂಧಕಾಸನಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಇಂದ್ರ ಧ್ವಜಗಳಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುತ್ರನು ಗದೆಯಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ನಡುತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಇದುವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗೆ ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಗದಾಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿತು. ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಮಹಾವೀರನಾದ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಬಹುಮಂದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹತನಾದ. ತಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಮದದಾನೆಯ ಕಮಲ ಸಮೂರವನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಲವು ಬೇಡರಿಂದ ಬಂದು ಮದದಾನೆಯು ಹತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಿದ್ದೊಡನೆ ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಲಗಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆಯೋ, ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸಿ ವೇಗ ಒಡಗಿದ ಗಾಳಿಯಂತೆಯೋ ಶಾಂತವಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಶರೀರವನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಭಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಸ್ತಂಗದನ ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೋ, ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ ಚಂದ್ರನಂತೆಯೋ, ನೀರೊಣಗಿದ ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೋ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಮುಖದ ಗಳೆ, ಕಾಕ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಹಣೆ, ಈ ಅಪೂರ್ವ ಶೋಭೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾರಿಗೂ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕಂತೂ ಪಾರ್ವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲಕನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಚಂದ್ರನಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಚಾರಿಗಳಾದ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆಗ ಆ ಗಗನಚಾರಿ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ, ಆಹಾ, ಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣರೇ ಮೊದಲಾದ 6 ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರಲ್ವೇ ಎಂದು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಮೃತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಅವನಿಂದ ರಣರಂಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಡಗೂಡಿದ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಆಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳು, ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನೇ ಉರುಳಾಡುತ್ತಿರುವ ಶೂರರ ತಲೆಗಳು, ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕಂಬಳಗಳು, ಪತಾಕಿಗಳು, ಚಾಮರಗಳು, ಹರಿದ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಆಸ್ತರಣಗಳು, ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಪರೆಯುರ್ಚಿದ ಸರ್ಪ ದೇಹಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಖಡ್ಗಗಳು, ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲು, ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಸ, ಕಂಪನ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ರಣರಂಗ ಅತಿ ಭೀಕರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜೀವದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಲವರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಇದು ಮೂಲ ಭಾರತದಿಂದ ಇವರು ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಹಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಡೆಯ ಇದಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಮಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಗದಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಇವನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಣನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನ ಬರೆಸೆಳೆದು ಅಪ್ಪಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಚಾಕುನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನಿಗೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಈ ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಬಿಡದ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜೀವದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರ ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಆಗ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದೊಡನೆ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮರಣಸೂಚಕವಾದ ಶ್ವಾಸ ಇಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ಅಂಕುಶಧಾರಿಗಳಾದ ಮಾವಟಿಗಳೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಗಿದ ಆಯುಧ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆಯೂ ಪರ್ವತಾಕಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಥಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಹೂಡಿದ ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ ಸಾರಥಿಗಳೊಡನೆ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಂಬ ಚತುರಂಗಗಳು ತಾವು ತಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದು ರಣಭೂಮಿಯು ಕಲಗಿದ ಮಡುವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯಜನಕವಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸಮಾನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಟ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಯೌವನಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಬಾಲನಾದ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮರಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕಣ್ಣಿದ್ರಾಗಿಯೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಭಯದಿಂದ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜ ವೀರನ ಕುರಿತು, ಎಲೈ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಡದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆಂದು ಧರ್ಮರಾಜನು ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟವರನ್ನ, ದುಃಖಿತರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ಆ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕ್ರೂರರಾದ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ತಾನು ಮೊದಲು ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಲಕನೊಬ್ಬನೇ 10,000 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ, ಮಹಾರಥನಾದ ಕೋಸಲ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಇಂದುಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದರು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುಣ್ಯಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವಿಸತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗಾಗಿ ಯಾರೂ ವ್ಯಸನ ಪಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮವರು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರಲು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಶತ್ರುಪಕ್ಷದರು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತವರಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದವು. ಆಗ ಹಗಲು ಕಳೆದು ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕತ್ತಲೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ನೆರೆಗಳ ಕೂಗಿನಿಂದ ಆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಮಯವೇ ಅತಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕತ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ, ವರೂತ, ಕೇಟಕ, ಆಭರಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡ. ಮಹಾಮೇಘಗಳಿಗೂ ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅನೇಕ ಗಜಗಳು ವಜ್ರಾಹತ ಗಿರಿಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣಗಳೇ ಹರಡಿದ್ವು. ಮೇಲಿದ್ದ ರಥಿಕರು ಹತರಾಗಿ ಮೂಕಿ ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಸಾರಥಿಗಳು ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತು ಧ್ವಜಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಹಾರಥಗಳ ಶಕಲಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮೇಲೆದ್ದು ಯೋಧರು ಸತ್ತು ಮೈ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿ ನಾಲಗೆ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಳಚಿ ನರಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹೋದ ಕುದುರೆಗಳ ಮೃತ ದೇಹದಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಕವಚಗಳು ಹರಿದು ಎಷ್ಟೋ ಪದಾತಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ರು. ಮೊದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಯ್ಯಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ವೀರರ ದೇಹಗಳು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದೆ ಆ ರಣರಂಗದೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಚದರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ನಾಯಿ, ನರಿ, ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ತೋಳ, ಬಕ, ಹುಲಿ ಮೊದಲಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ರಾಕ್ಷಸರು, ಪಿಶಾಚಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹೆಣಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಕೆನ್ನೀರು, ರಕ್ತ, ಮಜ್ಜೆ, ಮಾಂಸ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸವಿತಾ ಇದ್ವು. ದೇಹದಿಂದ ವಾಪೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಗುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಅತ್ತಿತ್ತ ಎಳೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ನದಿಯ ವೈತರಣಿಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗಳ ಮೃತ ದೇಹಗಳೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೋಣಿಗಳು, ರಕ್ತವೇ ನೀರು, ರಥಗಳೇ ನಾವೆಗಳು, ಆನೆಗಳೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ತಲೆಗಳೇ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಮಾಂಸಗಳೇ ಕೆಸರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ಬಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅಲೆಗಳು. ಇಂತಹ ದಾಟಲ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೃತದೇಹಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ವು. ಪಿಶಾಚಗಳು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದು ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಭಯಂಕರ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಮಾಂಸಭಕ್ಷಕ ಮೃಗಗಳು, ನಾಯಿ, ನರಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅತ್ಯಾನಂದವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭುಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಯಮಲೋಕವನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ನೋಟವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮವರು ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಭಯಂಕರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಂಡಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. ಆ ರಣಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕವಚ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿಗಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿದ್ದು. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯು ರಸಿಕಾಗ್ರೇಸನು ಆದಂತಹ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರನು ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ರಥಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ರು. ಅಭಿಮನ್ಯು ನಡೆಸಿದ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮವನ್ನ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ರು. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಆ ವೀರ ಬಾಲಕನ ಮರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ ವಿಲಪಿಸತೊಡಗಿದ. ಆಹಾ, ಆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನು ಕೃಪಾ ಶಲ್ಯರನ್ನ, ರಾಜನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ, ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳೆನಿಸಿದ ದ್ರೋಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರನ್ನ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ. ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಆ ದ್ರೋಣನ ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅಂತಹ ಮಹಾರಥನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗುವಂತಾಯಿತೆ. ಆ ದ್ರೋಣನ ಕಡೆಯವರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ? ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು, ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥರು, ಮಹಾಧನುರ್ಧಾನಿಗಳು, ಬಲಾಢ್ಯರು, ಕುಲಶೀಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರುಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡವರು. ಅಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರಿಸಿ ದ್ರೋಣನು ರಚಿಸಿದ ಆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ದೇವತೆಗಳು ಸಿಗಬಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತಹ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ದನಗಳ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಿಂಹದಂತೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ತರದ ಯುದ್ಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಎಷ್ಟೋ ಶೂರರನ್ನ ಸಂಹರಿಸಿದ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವೀರರು ಅವನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನಮಗೆ ಪರಮ ವೈರಿಯಾದ ದುಶ್ಯಾಸನನ್ನ ಮೂರ್ಛೆಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಅಂತವನು ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಯಮಪುರಿಗೆ ಸೇರಿದನೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಾನು ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ? ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಾಣದ ಆ ಸುಭದ್ರೆಯ ಮುಖವನ್ನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಲಿ? ಅವನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆತುರ ಪಡುವ ಸುಭದ್ರೆಯು ಕರುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಸುವಿನಂತೆ ಪುತ್ರ ವಿಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ತಾಳೆ? ನಾನು ಆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಈ ಅನುಚಿತ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಸಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ? ಆ ಸುಭದ್ರೆಗೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಿಗೂ ಇಂತಹ ಸಂಕಟವನ್ನು ತಂದಿಡಲು ನಾನೇ ಮೂಲವಾದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥಪರನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹಿತವನ್ನ, ಜಯವನ್ನ ಕೋರಿ ಈ ಅನರ್ಥವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಲೋಭ ಮೋಹಗಳಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸತಕ್ಕವನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದೋಷವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರ. ಮರದ ಮೇಲಿನ ಜೇನಿಗಾಗಿ ಆಸೆ ಪಡತಕ್ಕವನು ಕೆಳಗಿರುವ ಅಗಾಧವಾದ ಕಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆಯೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಭೋಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ಶಯನಾಸನಗಳಲ್ಲಿಯೋ, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಯಾವನನ್ನ ನಾವು ಆಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸುಕುಮಾರನಾದ ಬಾಲನನ್ನ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ದುಡಿದುವಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನು ತರುಣ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಆ ಬಾಲಕನು ಯುದ್ಧ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಅಂತವನು ಬಹಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳತಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧುವಾದ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಿದ್ದ? ಈಗ ನಾವು ಅವನೊಡನೆ ಇದೇ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗದಿದ್ರೆ ಕೋಪದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖಿತವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದಗ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ಅರ್ಜುನನು ಲೋಭವಿಲ್ಲದವನು, ಧೀಮಂತ, ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಕ್ಷಮಾಶೀಲ, ರೂಪವಂತ, ಬಲಾಢ್ಯ, ಬಲವಾದ ಮೈಕೊಟ್ಟುಳ್ಳವನು, ಸಜ್ಜನರನ್ನ ಸಮ್ಮಾನಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಧೀರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯನಾದವನು, ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. ಅವನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವನು ನಿವಾತ ಕವಚರನ್ನು, ಕಾಲಕೇಯರನ್ನು ಕೊಂದವನು. ಹಿರಣ್ಯಪುರವಾಸಿಗಳು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ವೈರಿಗಳು ಆದಂತ ಪೌಲೋಮರನ್ನ, ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಎವೆಹಾರಿಸುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ತೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಶತ್ರುಗಳೇ ಬಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕವನು. ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನು ಒಬ್ಬ ಕುಮಾರನನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾರದೆ ಹೋದವಲ್ಲ. ಕೌರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ ಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುತ್ರವಧೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅರ್ಜುನನು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅತ್ಯಂತ ಹೀನನು. ತನಗಿಂತಲೂ ಕ್ಷುದ್ರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಜನರನ್ನೇ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕವನು. ತನ್ನವರನ್ನೇ ಕೆಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಕ್ರೂರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕಾಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲ ವೀರರೇ, ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಬಯಸೋನಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಸಾಲೋಕ್ಯವಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲ. ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನ ಕುಮಾರನು ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲೋಕವೇ ಬೇಡ ಅಂತಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಇದಿಗೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ.
ಬಹಳ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟಂತಿರುವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಕಂಪನನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಖಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ದುಃಖಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ. ಈಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ವಧೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಹೀಗೆ ಮಹಾವ್ಯಸನದಿಂದ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ತಿಳಿದು ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಆ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಆಸನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಅವನೊಡನೆ ಹೀಗೆಂದ. ತಾತ, ಧರ್ಮ ಬಾಹಿರರಾದ ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು. ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಬಾಲಕನಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕಂತ ಮಹಾವೀರ. ಅಂತವನನ್ನ ಅನೀತಿಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ್ರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅರಿಯದ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದ್ರೋಣನ ಪದ್ಮ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಆ ಬಾಲಕನು ಅದರಂತೆ ಆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಬ್ಬರು ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಆ ದ್ವಾರ ದುರಾತ್ಮನಾದಂತ ಸೈಂಧವ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಶತ್ರುಗಳ ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಯುದ್ಧ ಜೀವಿಗಳಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎದುರಾಳಿಗಳೊಡನೆ ಸಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಯುದ್ಧ ಅನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬಾಷ್ಪ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಂಕಟವನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ವಿಲಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಹೀಗೆಂದ. ಹೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನೀನು ಲೋಕತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಲ್ಲ, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ, ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ವ್ಯಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತವರು ಹೀಗೆ ಶೋಕಿಸಬಾರದು. ನಿನ್ನ ಕುಮಾರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದ ಅವನ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯನ್ನ ಯಾರೂ ಮೀರಲಾರರು. ಮೃತ್ಯುವು ದೇವ ದಾನವ ಗಂಧರ್ವರನ್ನು ಸೆಳೆಯದೆ ಬಿಡುದು. ಇನ್ನು ನೀನು ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದ. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜರು ಹತರಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೃತರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದೇಕೆ? ಇವರಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಯ ಬಲವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು, ವಾಯು ವೇಗವುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು. ಇಂಥವರು ತಮಗೆ ಸಮಾನ ರೂಪವುಳ್ಳ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯರಿಂದಲೇ ಹತರಾಗಿ ಬಿದ್ದರಲ್ವೇ? ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು, ದೇಹ ಬಲ ತಪೋಬಲಗಳಿಂದ ದುರ್ಜಯರಾದ ಇಂಥವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವರು ಬೇರೆಯವರಿಲ್ಲವೆಂದೇ ನಾನು ತಿಳಿದ್ದೆ. ಇಂಥವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅನ್ಯಾಯವೇ ತಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತಾಯಿತೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮೃತರೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು, ಅಭಿಮಾನವುಳ್ಳವರು. ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ನೀಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟರಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರಾಜಪುತ್ರರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೃತರೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಯಮ, ಅಂತಕ, ಕಾಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೋಲುಗಳಿದೆ. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತರ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ಯುಧಿಷ್ಠರನ ಕುರಿತು ಸಮಾಧಾನಕಾರವಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೀಗೆಂದ. ಹೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನವಾದ ಇತಿಹಾಸವೊಂದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಾರದನು ಅಕಂಪನನೆಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಅಕಂಪನನು ಕೂಡ ದುಸ್ಸಹವಾದ ಪುತ್ರ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಈಡಾದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿದರೆ ಈ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖದಿಂದ ನೀನು ವಿಭಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಆಯುಷ್ಕರವೋ ದುಃಖ ನಿವಾರಕವೋ ಸಂತೋಷವರ್ಧಕವೋ ಆದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಇದು ಮಂಗಳಗಳೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ವೇದಾಧ್ಯಯನದಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ನಿನ್ನಂತಹ ರಾಜರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಯುಷ್ಮಂತರಾದ ಪುತ್ರರನ್ನ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೋರತಕ್ಕವರು ಇದನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಕಂಪನ ಎಂಬ ರಾಜನೊಬ್ಬನಿದ್ದ. ಅವನು ಒಂದಾನೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಶನಾದ.
ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ರು. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹರಿ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದ. ಅವನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಶ್ರೀಮಂತ, ಧೀಮಂತ, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು. ಅವನ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಉಂಟಾದ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಂಜದೆ ಶತ್ರುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಾದರನಾದ ಆ ಹರಿಯೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ತಾನೂ ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ರಥಗಳನ್ನ, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಚದುರಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತಂದು ತಿರುಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಥಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆತನನ್ನ ತೋಮರೆಗಳಿಂದ ಮಹಾಗಜವನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು. ಆ ಬಾಲಕನು ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಸವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ. ಪುತ್ರವಧವನ್ನು ನೋಡಿ ತಂದೆಯಾದ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ದುಃಖ, ಕೋಪವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಡೆಯ ಅವನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಹೋರಾತ್ರವು ಪುತ್ರ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದಾರುಣವಾದದ್ದು ಮಗ ಸತ್ತ ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ವಯಸ್ಸುಗುಣವಾಗಿ ತಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಗ ಅವನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಹಾತ್ಮನಾದ ರಾಜನ ದುಃಖವನ್ನು ತಿಳಿದು ದೇವರ್ಷಿಯಾದ ನಾರದ ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ರಾಜನು ಆ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಯಥೋಚಿತ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಸನ ಕಾರಣವನ್ನ, ತನ್ನ ಪುತ್ರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ಮಹರ್ಷಿ, ನನ್ನ ಮಗನಾದರೂ ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಇಂದ್ರ ವಿಷ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೋಲತಕ್ಕವನು. ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರು. ಹೇ ಮಹಾತ್ಮ, ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಶಕ್ತಿಯು ಅಪಾರ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಲ, ಪೌರುಷಗಳು, ವೀರ್ಯಗಳು ಎಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವೆ ಎಂದ. ನಾರದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಉಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತೊಡಗಿದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಪಾಖ್ಯಾನವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ಪಿತಾಮಹನು ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಸಂಹರಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದರ ಸಂಹಾರೋಪಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಕೋಪ ಸಂತಾಪಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು. ಆ ಕೋಪವೇ ಅಗ್ನಿರೂಪವಾಗಿ ಅವನ 4 ಮುಖಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಆ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯ ವೇಗದಿಂದ ಚರಾಚರ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಗ್ಧವಾದವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೂತಪತಿಯು ಜಟಾಧಾರಿಯೂ ಆದ ರುದ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಲ್ಲಿ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಮ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಆ ರುದ್ರನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯೋದ್ದೇಶ ಏನು, ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದನ್ನು ಹೇಳು, ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರ ಸಂವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಜಾ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಡೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.